সুমিত, ওয়েবিনার কি চলছে এখনো সুমিত? না স্যার, শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে, আচ্ছা। আচ্ছা সুমিত, আজকে বলেছিলাম যে ওই পার্সিপেমের ওই প্রবাবিলিটি জায়গাটা দেখবো। তো আজকে আমি না ওটা রেডি করে উঠতে পারিনি। আজকে এই যে বাকিগুলো আছে একটু এই জায়গাগুলো একটু দেখে নিয়ে একটা শুরু করি। নেক্সট ক্লাসে দেখি যদি পারি। তো আসলে তৈরি করে রেডি করে স্ক্যান করে করতে হচ্ছে, তো ওটা পুরো রেডি করে উঠতে পারিনি। ঠিক আছে। আর 2 মিনিট ওয়েট করি, একটু জয়েন করুক তো একজন। ঋতুপর্ণা কোথায় গেল? ঋতুপর্ণা তো ফোন করলো আমায়। কি করবো, শুরু করবো? তাহলে শুরুই করি, বেটার হবে। আচ্ছা, গোমরির আমরা যখন ইন্টিজার প্রোগ্রামিং এ ছিলাম, অনেকেরই কোশ্চেন ছিল হোয়াট ইজ, মানে গোমরি কাট করেছি আর ব্রাঞ্চ এন্ড বাউন্ড করেছি। এবার গোমরিস কাটটা অরিজিনালি কি সেইটা করার জন্যে একটা এক্সপ্লেনেশন আছে, এবং এক্সপ্লেনেশনটা আমি একটা যেখান থেকে পেয়েছি, দ্যাট ইজ অরিজিনালি এক্সপ্লেনেশনটা খুব সুন্দর। দ্যাট ইজ ফ্রম MIT, দ্যাট মিনস ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থেকে। তারই একটা MIT-র একটা PDF এটা অরিজিনালি। কি বলছে গোমরি কাট? আমরা যখন গোমরি কাটে গেছিলাম বা ইন্টিজার প্রোগ্রামিংয়ে গেছিলাম বা ব্রাঞ্চ অ্যান্ড বাউন্ডে, সেখানে সবসময় দেখেছি যে একটা যাই আমার কাছে ফিজিবল রিজিয়ন আসুক না কেন, আমাদের রেজাল্টটা সবসময় আমরা ইন্টিজার ভ্যালুতে পেতে চাইছি। সো এখানে যে কনভারসেশনগুলো আছে, কনভারসেশনগুলো খুব সুন্দর। Suppose there are two. One, someone is asking about the Gomori cut. What is Gomori cut? Hi Mita, and I are here to introduce a tutorial on the cutting planes. So cutting planes are a useful technique that in conjunction with branch and bound, already we have said,
enable us to solve integer programs more quickly. Our friends from the course will tell you more, that is course from the MIT, and that tutorial was particularly developed by Jack Leung in April 2012. As that I am saying in online, and all the copyright goes to that particular person and MIT. I heard Professor Orlin say in lecture that cutting planes are a useful technique to enable us to solve IPs. IP means the IP মানে কি এখানে integer programming more quickly. What are these cutting planes? এখানে খুব সুন্দর মজার কথাও লিখেছে, is cutting planes something that terrorists do? It sure sounds dangerous to me. After what happened to the dinosaurs, I have become extremely risk averse. Don't be alarmed, Stan. Cutting planes are linear inequalities. Once again, the cutting planes are linear inequalities that allow us to improve the integer programming formulations. By cutting down the feasible region, this makes it more likely that the LP relaxation finds an integer optimal solution, as well as improving the upper bound when that is for the maximization problem. Now, what is the meaning of explanation? অনেকের কাছেই একই রকম ভাবে আমাদের কাছে গল্পটা লাগছে, যেমন ইনি বলেছেন, Ella, your explanation is too abstract for me. Could you please go through an example for me? Of course, এক্সাম্পলটা এখানে যে কনভারসেশন আছে, সাপোজ লাইক দ্যাট, সাপোজ দ্যাট উই আর ট্রাইং টু সলভ দ্য ইন্টিজার প্রোগ্রামিং প্রবলেম অন দ্য রাইট. হোয়াট শুড আই ডু? দ্য ইন্টিজার প্রোগ্রামিং ইজ দ্য maximization of x1 plus x2 subject to 5x1 plus 4x2 less than equal to 0 and 5x1 plus 2x2 less than equal to 5. That means what is given, already we know the term, that is inequalities, and most importantly x1 x2 greater than 0 or equal to 0, but those must be integral or integer. The starting point is to solve the linear programming relaxation of the problem which is shown below. That means আমরা যদি ব্রাঞ্চ এন্ড বাউন্ডে যাই, সেখানে গিয়েও দেখেছি আমরা হয় গ্রাফিক্যালি প্রথমে একটা কিছু ফাইন্ড আউট করছি, বা বিগ এমএফ একটা কিছু ফাইন্ড আউট করছি যেটা আমাদের অরিজিনাল রেজাল্ট আসে, বা গোমরি কাটেও যদি যাই আমরা স্টার্টিংয়ে যেটা ইউজ করছি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সিমপ্লেক্স, নর্মাল সিমপ্লেক্স। সিমপ্লেক্স ইউজ করে আমরা প্রথমে যে রেজাল্টটা পাচ্ছি, basically we relax the integrity constants, that is we forget about them. Forget about them means we are not thinking about that x1 and x2 are integers, যেটা আমরা সিমপ্লেক্স ধরে বার করলাম। এইবার কি হচ্ছে, now suppose that is the graph already we have found and we can see here, গ্রাফটা সবাই দেখতে পাচ্ছিস, the red point, the red colored point is particularly our optimal solution. That is our optimal solution, and the bounded region is particularly our feasible region. That is our feasible region. এইবার এই যে পয়েন্টটা আছে, যে পয়েন্টে আমাদের অপটিমালিটি এসছে, আমরা যদি চেক করি হয়তো অ্যাকর্ডিং টু দেখব যে একটা পার্ট আমাদের কাছে ইন্টিজার এসছে, দ্যাট মিনস দ্য এক্স পার্ট। ওয়াই পার্টটা কিন্তু বা x1 পার্টটা আমার কাছে ইন্টিজার এসছে, x2 কিন্তু ইন্টিজার নয়, ইন্টিজার এই পয়েন্টে ইন্টিজার, তাহলে এই পয়েন্টে ইন্টিজার নয়, এই পয়েন্টে ইন্টিজার। তাহলে এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করতাম, আমরা এগিয়ে যেতাম। গ্রাফিক্যালি এখানে কি করছে, গোমরি কাট কি বলছে যে এই যে পার্টটা আছে, I notice that the optimal solution to the linear programming is not integers. So what is going on, এই যে রিজিয়নটা আছে যেটা আমাদের আউটসাইড অফ দ্য ইন্টিজার পার্ট, সেটাকে কেটে নেওয়া হচ্ছে, and that is particularly known as গোমরি কাট। অর্থাৎ কি হলো, আমাদের একটা ফিজিবল রিজিয়ন ছিল, সেই ফিজিবল রিজিয়ন থেকে যে পোর্শনটা আমাদের বাইরে পড়েছিল সেটাকে কেটে নেওয়া হলো।
কেটে নিয়ে কেন করা হচ্ছে? দ্য লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি হ্যাজ কাট দ্য ফিজিবল রিজিয়ন সো দ্যাট দ্য অরিজিনাল এলপি অপটিমাল সলিউশন ইজ নাও আউটসাইড অফ দ্য ফিজিবল রিজিয়ন। যেহেতু কেটে নেওয়া হলো, এইটা আমার কাছে আউটসাইড অফ দ্য রিজিয়নে চলে গেল। আমরা দুটো পোর্শনে দেখেছিলাম, হয় গ্রেটার দেন অথবা লেস দেন, এই দুটো পয়েন্টে আমরা কাজ করব। সাপোজ আমার কাছে যদি 1.2 থাকতো, আমরা দুটো নিতাম, একটা হচ্ছে 1 এর জন্যে আর একটা হচ্ছে 2 এর জন্যে। ঠিক সেম থিং এখানেও তাই হবে, অর্থাৎ আমরা পুরো পোর্শনটাকে যেটা আউটসাইড অফ দ্য ফিজিবল রিজিয়ন করিয়ে দিলাম। করিয়ে দেওয়ার পর গ্রাফটা দেখতে হয়ে গেল অনেকটা এইরকম। এবং তাতে কি হলো, যেহেতু এই কানেকশনটা নতুন করে তৈরি হলো, তাই আমরা এর চেঞ্জ করলাম পুরো এলপিটাকে চেঞ্জ করলাম এবং তার ফলে আর একটা অপটিমাল সলিউশন হয়তো আমার কাছে এলো, দ্যাট ইজ অলসো ভ্যালিড ফর x2 তে হয়তো ইন্টিজার, কিন্তু x1 এ ইন্টিজার নয়। তাহলে নেক্সট পার্ট আমাদের কি হবে, আমরা আরেকটু এলপিটাকে বাড়াবো এবং এই যে পোর্শনটা আছে এটাকে গোমরি কাট করে বাদ দেব। এবং গোমরি কাট করে বাদ দিলে তার মানে এই যে এখানে ইয়েলো পোর্শন দেখানো হচ্ছে, এটাকে বাদ দেওয়া হলো। তাহলে ফিজিবল রিজিয়ন আমার কাছে এটা এসে গেল এবং ফর দ্যাট আমার কাছে কিন্তু এলপিটা আর একটা এক্সট্রা কনস্ট্যান্ট অ্যাড হলো। এইভাবে অ্যাড করতে করতে বা কাটতে কাটতে অরিজিনালি প্লেনগুলোকে আমরা কেটে কেটে বাদ দিচ্ছি, দিয়ে ফাইনালি হয়তো দেখা গেল এরপর যে অপটিমাল সলিউশনটা এলো সেখানে x1 এবং x2 বোথ আর ফলিং ইনটু ইন্টিজার। তাই এইভাবে যে ফিজিবল রিজিয়ন থেকে কেটে কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং এই যে কাটিং সিস্টেমটা সেটা ফার্স্ট এনেছিলেন হচ্ছে গোমরি। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমার কাছে কিন্তু এলপি চেঞ্জ হচ্ছে, লিনিয়ার প্রোগ্রামিংটা চেঞ্জ হচ্ছে। ফার্স্ট যে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং ছিল তার সঙ্গে যেহেতু কনস্ট্যান্ট নতুন করে অ্যাড হচ্ছে, হয়ে গিয়ে এলপিটা চেঞ্জ হচ্ছে, বাট রিজিয়নটা কিন্তু আমরা বাইরে বেরোচ্ছি না। ফার্স্ট রিজিয়ন ছিল হচ্ছে এইটা, আমরা সেখান থেকে কিন্তু বেরোইনি, আমরা একটা পোর্শন কেটে দিয়েছি, তারপরের পোর্শনে এইটাকে কেটে দিয়েছি। তার মানে কিন্তু আমার কাছে অপটিমাল সলিউশন ফার্স্ট এলপির জন্য যেটা হওয়া উচিত তার মধ্যেই ইন করছে। তাই এই যে কাটিংগুলো করা হচ্ছে, এই কাটিংগুলোকেই বলা হচ্ছে গোমরি কাট, ঠিক আছে। এবং যেহেতু এটা একটা প্লেন থেকে কাটা হচ্ছে, অনলি আ সিঙ্গেল প্লেন, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নোট অ্যাট গোমরি কাটিং প্লেন। কোশ্চেন আছে কি কিছু একটু? দেবতনু কোশ্চেনটা অনেকদিন আগে করেছিলিস, তখন ফার্স্ট যখন আমরা শুরু করেছিলাম। দেবতনু কোনো কোশ্চেন আছে বল? হ্যালো, ঋতুপর্ণা, কেউ কোনো কথা বলো না। হ্যালো, কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ বল। না স্যার, কোনো কোশ্চেন নেই। আচ্ছা, তাহলে আমরা নেক্সট ডাইনামিকে ঢুকবো। হ্যাঁ, আমি আগে সুমিতকে বলেছি আমরা ভেবেছিলাম আজকে একটু পার্টিসিপিএম এর প্রবাবিলিটিতে যাব। হ্যাঁ স্যার, ওটা একটু আলোচনা করে দিন। হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি করে উঠতে পারিনি, অ্যারেঞ্জ করে উঠতে পারিনি, স্ক্যান করে উঠতে পারিনি। হ্যাঁ, তাই আমরা চলে যাচ্ছি একটু ডাইনামিকে আজকে। যদি ডাইনামিকটা কমপ্লিট হয়ে যায় আমরা তার মধ্যে রেডি করে নিয়ে ওটা করব, যদি পারি না নেক্সট ক্লাস। আপনি দেখেছিলেন কোনটা বাবু? ও ইয়েস, এর সলিউশনগুলো একটু চেক করেছিলাম, বেশি করা হয়নি। ও আচ্ছা। আমি ওই জন্যই বলছি, মানে পার্টিসিপিএমটা আমার ওইদিকে আর করার টাইমই পাইনি পুরোটা, এদিকে এইটা করতে গিয়ে। আমি একটা জিনিস করি, ডাইনামিকটা যদি পসিবল হয় এই উইকের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা, এই উইকে হবে না যদিও, অ্যাটলিস্ট ডাইনামিকটা শুরু করি আজকে। ডাইনামিকটা করার পর ডাইনামিকটা হয়ে গেলে আমাদের অনেকটা জায়গা কমপ্লিটও হয়ে যাবে, আর তার মধ্যে আমরা পার্টিসিপিএমটা আমি রেডি করে ফেলবো।
আচ্ছা, এনি আইডিয়া অ্যাবাউট ডাইনামিক প্রোগ্রামিং? একটু হওয়া উচিত, বিকজ দ্যাট ইজ বেসড অন দ্য অ্যালগোরিদম ডাইনামিক প্রোগ্রামিং। কারোর কি একটু আইডিয়া আছে? অ্যালগোরিদম তো তোদের করা হয়েছিল, সিলেবাসে তো অ্যালগোরিদম ছিল। কারোর কি মনে আছে একটুও ডাইনামিক প্রোগ্রামিংটা কি? একটু কেউ কি একটু বলতে পারবি? আচ্ছা, ছেড়ে দে। আমি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর জাস্ট স্টার্টিংটা বলছি এই মুহূর্তে, কোনো রকম ইন্ট্রোডাকশনে যাচ্ছি না। ইন্ট্রোডাকশন যাওয়ার জন্য আমাদের আর একটা পার্ট আছে। আমাদের ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এ দুটো পার্ট আছে। একটা হচ্ছে ইউজিং ডাইনামিক প্রোগ্রামিং সলভ দ্য লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, আর নাম্বার ওয়ান ইউজিং ডাইনামিক প্রোগ্রামিং হাউ টু সলভ দ্য গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। পার্টিকুলারলি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং হচ্ছে একটা রেকার্সিভ অপটিমাইজেশন অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ আমরা স্টেজ বাই স্টেজ এখানে রেকার্সিভলি সলভ করতে করতে যাই। এটার জন্য একটা আলাদা ক্লাস করব, যেখানে গিয়ে আমরা গ্রাফের এই জায়গাটা ডাইনামিক প্রোগ্রামিংয়ে কিভাবে কাজ করছে সেইটা দেখব। আমাদের সিলেবাসে যে কটা প্রবলেম আছে, 4-5টা মতো প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেমগুলো মধ্যে করলেই বাকি সমস্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামিং হয়ে যায়। ফার্স্ট প্রবলেমটা যেটা যাচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ সেপারেবল রিটার্ন ফাংশন অ্যান্ড সিঙ্গেল অ্যাডিটিভ কনস্ট্যান্টস। অর্থাৎ কি আছে? ফাইন্ড u1, u2, u3, তিনটে আমার কাছে ভেরিয়েবল আছে। ম্যাক্সিমাইজেশন অফ জেড u1 into u2 into u3 and subject to u1 plus u2 plus u3 is equal to 10. দেখ, মাল্টিপ্লিকেটিভ সেপারেবল রিটার্ন, যেহেতু পুরো ম্যাক্সিমাইজেশনের সমস্ত ভেরিয়েবলগুলো এতদিন পর্যন্ত আমরা যা যা করছিলাম সবকটা কিন্তু প্লাস মাইনাসের উপরে আমার অবজেক্টিভ ফাংশন ছিল। এখানে কিন্তু অবজেক্টিভ ফাংশনটা মাল্টিপ্লিকেশনে রয়েছে, অ্যান্ড একটাই মাত্র আমার কাছে কনস্ট্যান্ট রয়েছে, যেটা হচ্ছে সিঙ্গেল অ্যাডিটিভ, অর্থাৎ প্লাস প্লাস। আমাদের এইখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে হবে হোয়াট আর দ্য ভ্যালুজ অফ u1, u2 অ্যান্ড u3। এবং এখানে সিমপ্লেক্স থেকে শুরু করে ইন্টিজার প্রোগ্রামিং কেউ কিন্তু ফাইন্ড আউট করতে পারবে না এই ওয়েটা, ইভেন দ্য গ্রাফিক্যাল মেথড। আমাদের কাছে কিন্তু এখানে যেতে গেলে যে ওয়েটা যেতে হবে, দ্যাট ইজ অলরেডি নোন অ্যাজ দ্য ডাইনামিক প্রোগ্রামিং। কতগুলো স্টেট ভেরিয়েবল আমাদের ডিক্লেয়ার করতে হবে, এবং স্টেট ভেরিয়েবলটা যেটাকে আমরা ডিনোট করছি সাপোজ এক্স জে। ইজি প্রবলেম, ইজি। তুই যদি স্টেট দেখতে থাকিস, এক্স জে কটা আছে আমার কাছে ভালো করে নামটা দেখ, দ্যাট ইজ স্টেট, অ্যান্ড দোজ আর নোন অ্যাজ দ্য stages. First one is state, second one stages. কটা স্টেজ আছে? যেহেতু আমার কাছে ভেরিয়েবল তিনটে, 1 2 3, তাই আমরা ধরেও নিচ্ছি আমাদের কাছে স্টেজ আসছে তিনটে, অ্যান্ড উই হ্যাভ স্টেটস, তার মানেও তিনটে, 1 2 3 বলে যেহেতু। সো ফার্স্ট অফ অল উই আর ডিফাইনিং দ্য ফার্স্ট স্টেট ভেরিয়েবল, that is known as state variable x3, that is the first constant given, that means u1 plus u2 plus u3, and that one already we know the value is 10, and we are saying that is at stage 3, অর্থাৎ একদম লাস্ট স্টেজে এটা রয়েছে। ঠিক আছে, তার মানে স্টেজ 3 কে ফাইন্ড আউট করতে গেলে তার আগে আমাদের লাগবে হচ্ছে স্টেজ 2। সো উই আর ডিফাইনিং দ্য স্টেট ভেরিয়েবল x2 অ্যাজ x3
minus u3. So that one is u1 plus u2 and that is at stage 2. তাহলে স্টেজ 2 কে ফাইন্ড আউট করতে গেলে আমাদের লাগবে স্টেজ 1. So particularly that is a recursive method. Okay, so first of all x1, that one is equal to x2 minus u2, same as x3 কি ছিল, x3 minus u3. So x1 is equal to x2 minus u2 and that one is just nothing, u1, and that is at stage 1. এটা আমার কাছে স্টেজ 1 এ আছে. Then to find out the maximum value of z for any feasible value of state variables, এটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি, that is the third one, f3 of x3. that means যেহেতু আমার থার্ড স্টেট ভেরিয়েবল ছিল x3, এটাকে আমরা ডিফাইন করছি f3 of x3. আমাদের প্রবলেমটা ছিল হচ্ছে বেসড অন ম্যাক্সিমাইজেশন, তাই এখানে আমরা যেটা ফাইন্ড আউট করব দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাম অফ, নোটেশনটা u3 কারণ আমরা ফাইনালি যেটাকে ধরবো সেটা হচ্ছে u3 একদম লাস্টে ফাইন্ড আউট করব, তাই দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাইজেশন অফ u3 এবং x3 ডিনোট করছে অরিজিনালি u3 রেসপেক্টিভ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ রিটেন অ্যাজ u3 ইন্টু f2 x2. কেন ইন্টু, কারণ আমার ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেমটা ছিল u1 ইন্টু u2 ইন্টু u3, যেহেতু এটা মাল্টিপ্লিকেশনে আছে তাই এটাকে আমরা এখানে মাল্টিপ্লিকেশনে লিখছি. যদি আমার ম্যাক্সিমাইজেশনের রেসপেক্টে হোক বা মিনিমাইজেশনের রেসপেক্টে হোক অবজেক্টিভ ফাংশন অন্যরকম হয় তখন আমরা এখানে অন্যরকম আসবে. সো অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট u3 ইন্টু f2 x2. এবার এটা কিছু জানি না, এটাও জানি না, তাহলে আমাদের কোনটাকে নেক্সট স্টেটে ফাইন্ড আউট করতে হবে, দ্যাট ইজ f2 x2. কেউ কি কিছু বলছিস? ফুল স্ক্রিনে থাকি তো জানি না. আচ্ছা ঠিক আছে, না 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 আওয়াজ আসছিল, আমি বললাম তো চ্যাটে কোনো কিছু আসছে কিনা. সো নেক্সট f2 x2, that one is maximization of u2 into, that means maximization of u2 into f1 x1. যেহেতু ইনটু আমার ম্যাক্সিমাইজেশনের অবজেক্টিভ ফাংশন তার রেসপেক্টে ইনটু, দেন f1 x1 আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে. f1 x1 এর জন্য তার মানে কি, এখানে আমরা অরিজিনালি লিখতে পারতাম ম্যাক্সিমাইজেশন অফ u1 ইন্টু f0 x0, বাট দ্যাট ইজ নট পসিবল কারণ এটা আমার কাছে ডিফাইনই করা হয়নি. কিন্তু আমরা এটাকে কি লিখতে পারি একটু তাকিয়ে দেখি, কারণ অলরেডি আমার কাছে এসে গেছিল, আমরা এটা ক্যালকুলেট করে নিয়েছিলাম x1 ইজ ইকুয়াল টু x2 মাইনাস u2 অর u1 at stage 1. so আমাদের কাছে f1 of x1 is equal to x2 minus u2 বা u1. ওকে, তাহলে আমাদের নেক্সট ক্যালকুলেশন এসে দাঁড়াচ্ছে এইটা ফাইন্ড আউট করা, দ্যাট মিন্স f2 x2 কি ফাইন্ড আউট করব, ম্যাক্সিমাইজেশন অফ u2 ইন্টু x2 মাইনাস u2. কেন করলাম, কারণ f1 মাইনাস x1 অলরেডি এটা আমার কাছে এই ভ্যালু, তাহলে আমরা ডাইরেক্টলি এটাকে লিখছি u2 is that one আর f1 of x1 is equal to x2 minus u2 or এইটা, that means u2 x2 minus u2 square. এইবার একদম ছোট্টবেলার ডিফারেন্সিয়েশনের কথা মনে কর, ডিফারেন্সিয়েশনে যখন আমাদের কাছে ম্যাক্সিমা মিনিমা এই প্রবলেমটা থাকতো তখন আমরা কি করতাম, টু ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাক্সিমাম অর দ্য মিনিমাম উই হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট দ্য ফাংশন. আমরা ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতাম এবং উই হ্যাভ টু ইকুয়েট ইট উইথ দ্য জিরো. আমরা ওটাকে জিরোতে ইকুয়েশনে ফেলতাম, ফেলার পর এবার আমার কাছে যে ভ্যালুগুলো আসতো তার উপরে ম্যাক্সিমাইজেশন বা মিনিমাইজেশন ফাংশন বার করতাম. এখানেও আমরা গল্পটা সেই একই জায়গাতেই যাব,
দ্যাট মিন্স ম্যাক্সিমাইজেশন যেহেতু আমার বলে দিয়েছে, তাই মিনিমাইজেশনের গল্প নেই। বাট ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা কি করব, টু ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ f2 x2 উই ডিফারেন্সিয়েট দ্য f2 x2 উইথ রেসপেক্ট টু u2। আমরা u2 এর রেসপেক্টে ওটাকে ডিফারেন্সিয়েট করছি অ্যান্ড উই আর ইকুয়েটিং টু 0। তাহলে এটাকে যদি আমাদের কাছে ডিফারেন্সিয়েট করা হয়, তাকিয়ে দেখি, যেহেতু এটা আমার ম্যাক্সিমাইজেশনের জন্য ডিফারেন্সিয়েট করা হচ্ছে, তাই বাই ডিফল্ট এই ম্যাক্সিমাইজেশন লেখাটা আর এখানে আসছে না। u2 কে ডিফারেন্সিয়েট করলে x2 পড়ে থাকবে, u2 ডিফারেন্সিয়েট করলে 1 হয়ে যাচ্ছে, 1 ইন্টু x2 মাইনাস 2 অফ u2, সো দ্যাট ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু 0। সেখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম u2 ইজ ইকুয়াল টু x2 আপন 2 আর x2 ডিভাইডেড বাই 2। একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখি, প্রথম আমরা গেলাম u1 x1 এর রেসপেক্টে, সেখান থেকে আমরা u2 পেলাম, দ্যাট ইজ বেসড অন x2। এই যে ওয়েটা যাচ্ছি, এটা কিন্তু আমার কাছে রেকার্সিভ, এটা কিন্তু আমরা রেকার্সিভ ওয়েতেই যাচ্ছি, দ্যাট মিন্স দ্য রেকারশন প্রসেস। এইবার ডাইনামিক প্রোগ্রামিংয়ের মেন যিনি, দ্যাট ইজ ইন 1953 ফ্রম 1942, মানে ওনার বয়স বলছি না, ফার্স্ট উনি যে অপটিমালিটি দিয়েছিলেন সেখানে 1942-তে, তারপর 1953-তে উনি এসে ওটাকে আরও অপটিমাল করেছেন। অ্যান্ড ইট ইজ সেইং দ্যাট দ্য বেলম্যানস প্রিন্সিপাল, the optimal policy must be one such that regardless of how a particular stage is reached, all later decisions proceeding from that stage must be optimal. That means এখানে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে ফার্স্ট যে ক্যালকুলেশন আমরা করেছিলাম x1 is equal to u1, এটাকে আমরা অপটিমাল ধরে এগিয়েছি। দেন আমরা নেক্সট যে লেটার স্টেজগুলোতে যাচ্ছি, সেই স্টেজগুলোতেও আমরা সবসময় অপটিমাল যেটা সেটাকেই ধরে এগোবো। সো দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ অপটিমালিটি ফর বেলম্যানস। এবং যেহেতু পুরো সিস্টেমটা ওনার হাতে তৈরি এবং যেহেতু পুরো জিনিসটা রেকার্সিভ ওয়েতে, তাই এটা ডাইনামিক প্রোগ্রামিংয়ে ঢুকে গেছে। সো নেক্সট এইখানকার দিকে একটু তাকাই, এখানে আমার কাছে লেখাটা কি ছিল, u2 x2 মাইনাস u2 স্কোয়ার, এখানে লিখছি u2 x2 মাইনাস u2 স্কোয়ার। তাকিয়ে দেখি u2 আমার কত বেরোলো, x2 ডিভাইডেড বাই 2। দেখ তাকিয়ে u2 ইকুয়াল টু x2 ডিভাইডেড বাই 2, তাহলে u2 জায়গায় লেখা হলো সেইটা, x2 যেটা ছিল সেটাই রইল, u2 জায়গায় আবার লেখা হচ্ছে x2 ডিভাইডেড বাই 2 হোল স্কোয়ার। তাহলে ফাইনালি আফটার ক্যালকুলেশন উই আর গেটিং ইট দ্যাট f2 x2 ইজ ইকুয়াল টু x2 স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 4। আবার একবার যদি প্রথম থেকে বলি, x1 x2 x3 এরা হচ্ছে আমাদের স্টেট ভেরিয়েবল। দেন উই আর ফাইন্ডিং f1 x1, then we are finding f2 x2, then we are finding f3 x3, and those are for the optimality for state variables. আমরা এগুলো ভ্যালুগুলো ফাইন্ড আউট করার জন্য u1 u2 u3 রেসপেক্টে যাচ্ছি ধরে নিয়ে। এটার গল্পটা পরে আরও যখন ডাইনামিক প্রোগ্রামিংয়ের মেন ইন্ট্রোডাকশানে যাব, ইন্ট্রোডাকশন বাদ দিয়ে আমরা পুরো ক্লাস করছি, সেইখানে গিয়ে আমরা এই জায়গাটা আরেকটু ক্লিয়ার করব, যেটা পুরোপুরি অ্যালগোরিদমের উপরে বেস করে দাঁড়িয়ে। সো f2 x2 is equal to x2 square divided by 4. Then we have to find out f3 x3. So f3 x3 is equal to maximum of u3, এবং ওটা কি ছিল, u3 into f2 x2। তাহলে ম্যাক্সিমাম অফ u3 মানে কি দাঁড়াচ্ছে, u3 ইন্টু x2 হোল স্কোয়ার বাই 4। দেখি আমার কাছে এই ভ্যালুটা বেরিয়েছিল, তাহলে এটাকে আমরা এখানে লিখলাম। দেন ম্যাক্সিমাম অফ u3 ইজ ইকুয়াল টু x2 মানে কি,
x2 মানে হচ্ছে আবার আমার কাছে x3 মাইনাস u3। যদি তাকাতে হয় তাহলে একদম ফার্স্টে আবার চলে যাই আমরা একবার, দ্যাট ইজ x2 ইজ ইকাল টু x3 মাইনাস u3 অর u1 প্লাস u2, কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশন x3 আর u3 এর উপর করতে হবে বলে আমরা এখানে এটাতে আছি। সো দ্যাট ইজ x3 minus u3 divided by 4 whole square. So maximum of u3 is equal to u3 into 8, এটা ক্যালকুলেট করে ডিভাইড ভেঙেছি, ভাঙার দরকার ছিল না, আমি পরে ক্যালকুলেট করতে গিয়ে দেখলাম ভাঙার দরকার নেই। সেম অ্যাজ হোয়াট এভার উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট, দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাইজেশন। ডিফারেন্সিয়েটিং f3 x3 উইথ রেসপেক্ট টু, তাহলে কার রেসপেক্টে করব, দ্যাট ইজ u3 উই গেট অ্যান্ড অলসো ইকুয়েটিং টু 0। এখানে যে ক্যালকুলেশনটা করা হয়েছে u3 ডিভাইডেড বাই 4 অর্থাৎ 1/4টাকে বাইরে আনলাম, u3 কে ডিফারেন্সিয়েট করলাম, u3 কে ডিফারেন্সিয়েট করলে 1 হয় x3 মাইনাস u3 হোল স্কোয়ার, এটা ফার্স্ট পার্ট পড়ে থাকে, অর্থাৎ আমরা u ইন্টু ভি মেথডে যাচ্ছি, u ড্যাশ ইন্টু ভি প্লাস ভি ড্যাশ ইন্টু ইউ। প্রথমে u3 কে ডিফারেন্সিয়েট করলাম, এখানে পেলাম, দেন u3 কে রেখেছি, দ্যাট ইজ 2 অফ x2 মাইনাস u3 যেহেতু স্কোয়ার আছে, আর u3 ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস 1। সো ফাইনালি উই আর গেটিং ইট অ্যাজ x3 u3 কমন নেওয়া হয়েছে, দ্যাট ইজ মাইনাস 2 অফ u3 প্লাস x3 মাইনাস u3 or x3 minus u3 into x3 minus 3u3 is equal to 0। তার মানে আমার কাছে দুটো ভ্যালু আসছে u3, একটা হচ্ছে x3 আর একটা হচ্ছে x3 upon 3। এবার এইটাকে নর্মালি আমরা নেব না, u3 is equal to x3 which is trivial, কারণ কি u1 plus u2 plus u3 already given as that x3, তার মানে কিন্তু এখানে কন্টিনিউয়াস ব্যাপারটা যেটা এসে যাচ্ছে যে u1 আর u2 both are 0 অলওয়েজ, তাই এটাকে নেওয়াটা খুব একটা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ এটা যদি আবার নেওয়া হয় তাহলে যে গল্পটা দাঁড়াবে, তাহলে 0 ইন্টু 0 ইন্টু u3 যা ভ্যালু, তার মানে ম্যাক্সিমাইজেশন সবসময় আমার কাছে 0 দাঁড়াবে। সো অলরেডি ট্রিভিয়াল বলে এটাকে আমরা ইউজ করছি না, সো উই আর ইউজিং u3 is equal to x3 upon 3। এবার x3 মানে কত, x3 মানে আমার কাছে ভ্যালু একদম ফার্স্টে যেটা নেওয়া হয়েছিল x3 is equal to u1 plus u2 plus u3, that one is 10। তাহলে আমরা যদি এখানে আসি, that is u3 is equal to আমাদের কাছে x3 by 3, that is 10/3। তাহলে ফার্স্ট আমাদের কাছে একটা জিনিস ফাইন্ড আউট হয়ে গেল, দ্যাট ইজ u3। আবার আমরা রেকারশন ওয়েতে যাচ্ছি, u2 মানে কি x2/2, x2 মানে কি x3 মাইনাস u3 বাই 2, x3 মানে কি 10, u3 মানে কি 10/3। so after calculation we are getting u2 that is also 10/3, and in the same way we are finding u1 মানে কত x2 minus u2, যেহেতু u2 মানে হচ্ছে আমার কাছে x2/2, তাহলে এটাকে লেখা যায় u1 also is equal to u2 and that is same as 10/3। তাহলে এই প্রবলেমে u1 is equal to u2 is equal to u3 or 10/3। so maximization means u1 into u2 into u3, that is 10/3 whole cube by 3 or 1000/27। কোশ্চেন থাকলে বল। হ্যালো, প্রবলেমটা কি বোঝা গেছে একটু?
প্রবলেমটা সোজা। আমাদের কাছে মেনলি 4 রকম প্রবলেম আসে। একটা হচ্ছে এই মাল্টিপ্লিকেশন ওয়েতে, আর একটা প্রবলেম আছে যেখানে সাপোজ অনেকটা এইরকম u1 হোল স্কোয়ার প্লাস u2 হোল স্কোয়ার প্লাস u3 হোল স্কোয়ার, এরকম একটা ওয়েতে, যেগুলো কিন্তু আমরা নর্মালি সিমপ্লেক্স বা ইন্টিজারের রেসপেক্টে করতে পারি না সলভ। এবার বল। এটার ইয়েটা আপনি ভিডিওটা আপনি হ্যাঁ দিয়ে দেবো, এটাও দিয়ে দেবো, পিডিএফও দিয়ে দেবো। আগের ভিডিওগুলো দিয়ে দেবেন স্যার, আর আগের যেগুলো করিয়েছিলেন। কোনটা বলতো? আগের দিনে যে ম্যাচগুলো করালেন না, কি করলাম বলতো? ভুলে গেছি। না সিরিয়াসলি ভুলে গেছি, কি যেন করাচ্ছিলাম। কেমন পাগল পাগল লাগছে, ভুলে যাই সব আজকাল। হ্যাঁ, এতগুলো টপিক মনে রাখাটা একটু না তোদের জন্য নয়, অন্য কাজে অনেকগুলো কাজে বিজি হয়ে গিয়ে মুশকিল হয়ে গেছে। বোধহয় আগের দিন শেষ কি করলাম বল না? ওই ইন্টিজার। হ্যাঁ, ইন্টিজার ব্রাঞ্চ অ্যান্ড বাউন্ড করা হয়নি, একসঙ্গে দুটোই ছেড়ে দেবো। ঠিক আছে, ব্রাঞ্চ অ্যান্ড বাউন্ড এটা হ্যাঁ এটা আজকে হ্যাঁ গরমি আর এটা গোমরি আর এটা একসঙ্গে ছেড়ে দেবো। ঠিক আছে, ওটা পরে। হয়ে গেছে। না ভিডিও দিইনি বোধহয়। ভিডিও দিইনি, আমি এমনি পিডিএফ পাঠিয়ে দিয়েছি, দরকার পড়লে ভিডিও পাঠাবো, আর এটার ভিডিও করে দেবো, পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আচ্ছা আজকে কি আর নতুন একটা কিছু করবি, না পরের দিন বুধবার দিন একসঙ্গে অনেকটা করব বল? এটা ঠিক আছে, তাহলে এটা আমি আজকে এই অবধি রাখছি, যেহেতু পরপর তোরা দুটো করছিস। আমরা পরের দিন ডাইনামিক প্রোগ্রামিং, তাহলে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর উপরেই প্রবলেম। আমি বারবার বলছি 3টে কি 4টে আমাদের ম্যাক্সিমাম আসে যদি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন দেখিস, তার মধ্যে এটা একটা। হ্যাঁ বুধবার বিকাল 6টা তো? হ্যাঁ, ওই যেমন 6টা না 6:30 তো? 6:30 তো? হ্যাঁ 6:30। ওই 6:30টার সময় বসবো আমরা। যে কটা প্রবলেম আসে যদি পারি তো আমরা 3টে একসঙ্গেই করে নেবো, বা দুটো তো অ্যাটলিস্ট করবোই। ঠিক আছে, যেটা আর একটা হচ্ছে এইটা, এই যে মিনিমাইজেশন অফ জেড, y1 স্কোয়ার প্লাস y2 স্কোয়ার প্লাস y3 স্কোয়ার, যদি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন দেখি জাস্ট এগুলোর উপরই দাঁড়িয়ে আছে সব কটা। ঠিক আছে, আর তার পরের উইকটা বরং পরের রবিবারটা একটু ভাবি যে ওই পার্টিসিপেন্টটা দেখব। ঠিক আছে, তাহলে আজকে কি রাখবো বল? বাকিরা কি বলছে তো জানি না, আমার তরফ থেকে স্যার আজকে নাই। বাকিরা কি বলছিস বল, নাকি সেকেন্ডেরটা করব? কেউ কিছু বলেও না। আপনি যা খুশি, আমার কোনো ব্যাপার না, আপনি এগোতেও পারেন না এগো। এখানে কি একটা লিখেছে এলিনা খাতুন, ব্রাঞ্চ এন্ড বাউন্ড মেথড। কি হয়েছে বল বাবু এলিনা? ও আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে রাখছি আজকে, ছেড়ে দে। বুধবার দিন একসঙ্গে 3টে করব। আচ্ছা ঠিক আছে। না ঠিক আছে, তাহলে আজকে রাখছি, পরের দিন একসঙ্গে 3টে করব, পরপর হচ্ছে দুটো। কি একটা বলছে, ঠিক আছে তাহলে আজকে ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে ওকে।